جی تو اب بات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہمیں ہمیشہ گائیڈنس دیتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ آج 23 مارچ کی مناسبت سے ہمارے پیارے بھائی اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنی فیلنگز بھی شیئر کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اپنے ٹاپک کی طرف جو ہے صبر اور عدم برداشت. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی نیشن بلڈنگ اور پاکستان کی پازیٹیوٹی اور بقا کے لیے، دیکھیے ایز اے ہیومن بینگ یہ ہمارے لیے بڑی ضروری چیز ہے کہ ہمارے اندر صبر ہو، لیکن اپنے نیشن بلڈنگ کی طرف بھی جانا ہو تو اس میں بھی صبر کا بہت بڑا ایلیمنٹ آتا ہے، برداشت کا، پیشنس کا. سو ملتے ہیں ان بریلینٹ پرسنالٹیز سے جو ایکچولی بہار لے کے آتے ہیں بہار رمضان میں، جو ہمارے ساتھ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. ہمارے استاد ہیں یہ لوگ، چاہے وہ عمر میں چھوٹے ہوں یا آپ کے ہم عمر ہوں. تو بات کر رہی ہوں علامہ شفاعت رسول صاحب کی. عالم دین ہیں، ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، چیئرمین ہیں مرکز بلال لاہور کے. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ صاحب کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے میرے پیارے چھوٹے بھائی نے، علامہ حسن رضا باقر نے. آپ بھی عالم دین ہیں اور انسٹیٹیوٹ مناج الحسین سے منسلک ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سو ایز پر یوزول سب سے پہلے تو 23 مارچ کی مناسبت سے علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت پاکستان کا قیام اسی دن ہو گیا تھا جب ہماری جدوجہد سے 23 مارچ وجود میں آیا، اور 23 مارچ نے اس وقت کی تحریک کو ایک نیا جنم دیا تھا، ایک نیا جذبہ، نیا جذباب دیا تھا، نیا دروازہ کھولا تھا. آپ یوں کہہ سکتی ہیں کہ 23 مارچ نے نہ صرف پاکستان کی تحریک کی جدوجہد کو کامیابی کے راستے پر لگایا، بلکہ 23 مارچ کی وجہ سے جو جدوجہد کرنے والے لوگ تھے ان کو اس بات کا پہلی دفعہ ادراک ہوا کہ ہم نے پاکستان جیسا ملک بنانے کے بعد کرنا کیا ہے. 23 مارچ میں جو قرارداد منظور ہوئی اور جو باقی معاملات ہوئے، اس سے ایک ڈائریکشن کا پتہ چلا. اور میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان بنانے کی جدوجہد کر رہے تھے اور تحریک چلا رہے تھے تو لوگوں نے، صحافیوں سے پوچھا کہ آپ ایک ریاست بنائیں گے تو اس ریاست کا نظام کیا ہوگا؟ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ میں کون ہوں نظام بنانے والا. نظام تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ کے ریاست میں قائم کر کے ہمیں دکھا کر گئے ہیں. بالکل گویا 23 مارچ سے ہماری جدوجہد کو ایک روحانی تقویت ملی اس نظریے کے ساتھ کہ ہم نے اس سوچ کو آگے لے کے چلنا ہے، اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے کہ جو سوچ اور نظام انسانی افکار پر نہیں ہے بلکہ الہی افکار پر ہے. کیا بات. جی علامہ صاحب، مجھے پتہ ہے ہم سب اپنا حصہ آج کے دن ڈالنا چاہتے ہیں، ٹاپک کی طرف بھی آئیں گے، لیکن دونوں ہی ٹاپک بڑے اہم ہیں. اور پاکستان تو پھر ہماری شان، عزت، سارا کچھ پاکستان ہی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں آج کے دن سب سے پہلے اپنے ان محسنوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے ہمیں اس آزاد فضا میں سانس لینے کے لیے پاکستان جیسا ایک روشن زمین کا قطع ارض عطا کیا. اور پھر اس کے ساتھ ہمیں ان شہداء کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس ملک کو قائم کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اب پاکستان کی 65% کے قریب آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے، وہ نہیں جانتے کہ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی گئی ہیں. لوگوں نے اپنا جان مال کیا کچھ قربان نہیں کیا. لہٰذا ہمیں یہ صرف ایسے نہیں کہ پلیٹ میں رکھ کے ملک دے دیا گیا، ہمیں اپنے ان بزرگوں، اپنے محسنوں کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. اور میں نوجوانوں سے کہوں گا اس کے لیے آپ کو زیادہ سے زیادہ زیور علم سے آراستہ ہونے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم جس صدی میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، لہٰذا ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے. اور اس کے لیے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں 3 رہنما اصول دیے ہیں، ایمان، اتحاد اور تنظیم، ہمیں ان سے وابستہ رہ کر اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بیوٹیفل میسیجز. لیکن اب بڑھتے ہیں صبر اور عدم برداشت. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟
سب سے پہلے تو ہمیں علامہ صاحب ڈیفائن کر جی صبر کے حوالے سے میں ایک آیت مبارکہ ترغیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات کیجیے جس سے شوق پیدا ہو کہ ہم صبر کو سمجھیں اور صبر کے راستے پر چلیں. علامہ صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں بریک کے بعد آرام سے ڈیٹیل میں اس ٹاپک پہ بات کریں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کٹ کروں آپ کی گفتگو کے بیچ میں جو میں نے آلریڈی کر دیا, مائی اپالوجیز. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور صبر اور عدم برداشت یہ دونوں چیزیں کیا ہیں اور ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے اور کس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے. جی علامہ صاحب. تو رب العالمین نے صابرین کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کی تفصیلی گفتگو پر آنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا درجہ تو ہے صبر کرنے والوں کا کہ رب کہتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ آپ صابرین میں سے ہونا پسند کریں گے یا شاکرین میں سے؟ انہوں نے کہا پہلے مجھے اس کا سمجھاؤ کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. انہوں نے کہا صابرین صبر وہ کرتا ہے جس سے کوئی نعمت چھن گئی ہو تو وہ اس میں روئے نہیں, چیخے نہیں, آہو فغاں نہ کرے, اللہ کے فیصلے پر صبر کر کے بیٹھ جائے. ان کا شاکر کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شاکر وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دے اور وہ نعمتوں میں کھیل رہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اگر شاکر یہ ہے اور صابر یہ ہے کہ جس کے بارے میں رب نے کہا کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں, تو پھر میں یہ کہوں گا اللہ یہ نعمتیں مجھ سے لے لے اور میری دنیا کی زندگی صبر کرنے والوں میں بنا دے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ قیامت کے دن باقی جو عبادت گزار ہیں وہ رب کی نعمتوں کو لے کر جائیں گے اور جو صبر کرنے والا ہے وہ خدا کو ساتھ لے کے جائے گا. اچھا اب صبر کے لیے مختصر سا کہ صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی نظریہ ہو. صبر کے لیے ضروری ہے جد و جہد, صبر کے لیے ضروری ہے کوئی منزل مقصود. جب یہ تین اجزاء بنتے ہیں تو پھر صبر کا معنی سمجھ آتا ہے. مثلا آپ نے ایک ایجنڈا طے کیا کہ اس پر میں نے محنت کرنی ہے. اب اس ایجنڈے کے مطابق جب آپ محنت کریں گے تو راستے میں بھوک, پریشانی, راتوں کا جاگنا, سفر کرنا, یہ ساری محنت اس کے اندر شامل ہے. لیکن اس میں آپ نے استقامت دکھانی ہے. جس طرح دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو اعلان فرمانے کے بعد مقصد کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے دنیا اور آخرت میں. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی. تو اس محنت میں کتنی پریشانیاں آئیں, کتنی مشقتیں آئیں, کتنی قربانیاں آئیں. سب سے بڑی جو مشقت تھی وہ شعب ابی طالب کی تھی. اس شعب ابی طالب کی وجہ سے جب وہ محاصرہ ختم ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 محبوب شخصیات کو کھو دیا تھا, حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کے دن کو, وفات کے سال کو عام الحزن, غم کا سال قرار دیا. مگر حضور نے جد و جہد نہیں چھوڑی. مطلب صبر میں صبر وہ کرنے والا ہوتا ہے جس کا کوئی منشور دستور ہوتا ہے. صبر کو سست ہو کے بیٹھنے والے کو نہیں کہتے, صبر کہتے ہیں محنت کرنے والے کو. اور محنت کے راستے میں اگر کوئی پریشانی, رکاوٹ آتی ہے اس پر بے صبر نہیں ہونا, استقامت کے ساتھ چلتے رہنا. اب اس پر ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر نے آ کر آپ کی پیٹھ مبارک پر اونٹ کی اوج رکھ دی, جس کی وجہ سے اور اس کے وزن کی وجہ سے آپ کو کافی اذیت اور تکلیف ہوئی. تو وہ بیٹھ کے ہنس رہے تھے. اب کوئی بھی نہ اٹھا کے وہ اس اوج کو ہٹائے. سیدہ کائنات بہت چھوٹی عمر میں بھاگتی ہوئی آئی, انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے بوجھ کو, اس اوج کو دھکا دے کے اتارا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر صحیح سے اٹھایا تو آپ کا چہرہ سرخ تھا. تو سیدہ کائنات رونے لگ گئیں اور کہنے لگی کہ ان کی تباہی کے لیے زبان سے کوئی جملہ نکالنے لگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا, فرمایا بیٹا تم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی, تم نے بد دعا کی ان کا کھ نہیں بچے گا. تو فرمایا پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دعا کرتا ہوں بیٹا آپ آمین کہو. تو حضور نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون, اللہ یہ میری قوم مجھے جانتی نہیں ہے, ان کو میری پہچان عطا فرما. کیا بات. جی علامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صبر کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات میں چیخ و پکار نہ کروں, آہوزاری نہ کروں, شکوہ شکایت نہ کروں. اور برداشت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول ہونا چاہیے کہ اس کے مطابق میں رد عمل دے سکوں. اب جب بھی انسان پر مشکلات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, یہ اس دنیا کی زندگی میں ایک فطرتی امر ہے, لیکن ہم نے اس کا رد عمل کیسے دکھانا ہے. اب اس کے لیے جب مشکلات پریشانیاں ہوں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ میں نفسیاتی طور پر مضبوط ہوں, اور دوسرا ضروری ہے کہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں.
और इसी के लिए अल्लाह ने जो कुरान मजीद में कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कि एक सब्र से मदद तलब करो और दूसरा नमाज से मदद तलब करो। यानी जो इंसान को सब्र है वो नफ्सियाती तौर पर मजबूत करता है और जो नमाज है वो रूहानी तौर पर मजबूत करती है। इसलिए साबिर इंसान और नमाजी इंसान जो है वो बेहतर अंदाज में मुश्किलात में रद्द अमल दिखा सकता है। और इसीलिए कुरान मजीद में जहाँ अल्लाह ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के कसम है ज़माने की इंसान खसारे में है, मगर उसके बाद 4 सिफ़ात बयान की हैं। अगर ये 4 सिफ़ात हो तो इंसान घाटे से निकल आता है। उसमें जो चौथी सिफ़त है वो यही है वतवासौ बिस्सब्र, कि वो आपस में एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। बट चारों क्या हैं? जी, उसमें पहली है इल्लल्लज़ीना आमनू, कि जो इंसान साहिब ईमान हो गया वो खसारे से बाहर आ गया। फिर दूसरा वआमिलुस्सालिहात, सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, उसके बाद आपका अमल सालेह होना चाहिए। फिर उसके बाद कहा वतवासौ बिल हक़, और फिर एक दूसरे को हक़ की तलकीन किया करो। और फिर चौथी सिफ्त कहा वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन किया करो। यानी कि अगर ये तीनों चीजें आप में आ जाएंगी तो बाय डिफॉल्ट आप में नहीं, अगर ये 3 चीजें आप में होंगी तो चौथी तो आ ही जाएगी ना, जब आप ये बाकी चीजें भी करेंगे। बात ये कि इस्लाम की सबसे खूबसूरत बात ये है कि जिस तरह चीजें इंटरकनेक्टेड है ना, एक चीज करते हैं तो दूसरी का फायदा होता है, दूसरी वो दोनों चीजें हो जाती है तो तीसरे का फायदा होता है। इसीलिए सिक्वेंशली अगर इंसान सारी चीजें करे, हमें ये भी तो कहा जा सकता था ना कि ये 2-3 आपके फराइज है, बस वो ऐसे 5 चीजें जो आपने करनी है, जो जिनको हम पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं, जब आप उनको मुकम्मल करते हैं तो आपका दीन मुकम्मल हो जाता है। बहुत अच्छा, क्योंकि ये सारी चीज सो अल्टीमेटली उसके लिए जो आपने एक बात की ना इनिशियली नेशन बिल्डिंग के लिए, इवन एज अ मुस्लिम तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरान पाक को हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन क्या हम उसको समझ के पढ़ते हैं? 90% लोगों ने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, लेकिन उन्होंने तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, उनको पता ही नहीं है कि क्या लिखा है। उनको सिर्फ उन्होंने अरबी पढ़ी है, जो बड़ी अच्छी बात है, सुन्नत है, जरूर करें, लेकिन समझे तो कि क्या लिखा है। आपको एक खजाना मिला हुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह मियां ने डायरेक्ट आपको एक खजाना दिया कि भाई ये है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, इसको फॉलो कर लो, जिंदगी और आखिरत दोनों सवर जाएगी। हम उस कोड ऑफ लाइफ को कहीं ऊपर रख देते हैं। बहुत अच्छा। रमजानुल मुबारक में निकाल के तिलावत जरूर करते हैं लोग, लेकिन तर्जुमा नहीं कोई पढ़ता। असल में कुरान अमली किताब है। हम समझते हैं कि सिर्फ सवाब के हुसूल के लिए पढ़ना है, सवाब है उसकी नीयत से भी पढ़े, लेकिन हदफ ये नहीं होना चाहिए। असल में कुरान प्रैक्टिकली किताब है। मैं अगर अर्ज़ करूं, देखिए हमारे पास है एंड्रॉयड मोबाइल, सुबह उठो ये सबसे पहले देखेंगे हमें कोई मैसेज तो नहीं आया, यानी मुझे इतनी फिक्र है कि कोई मेरा जानने वाला मुझे पैगाम तो नहीं भेज रहा। ये जो कुरान है ये भी तो अल्लाह ने बंदों के लिए पैगाम भेजा है। सुबह उठो देखो अल्लाह ने क्या मैसेज भेजा है। अगर हम वो मैसेज भी हर रोज़ कम अज़ कम एक ही आयत पढ़ें तो हम देखेंगे बहुत से ऐसे चीज़ें कि जो हमें पहले नहीं इल्म था और हमारी अमली ज़िंदगी में दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जीना है, हम आहिस्ता आहिस्ता वो जीना तय करना शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल से अगर हमने अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना है और एक अच्छा इंसान बनाना है, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो जो हम सब्र की बात करें। सबसे ज़्यादा बड़ा इशू तो अल्लामा साहब यही है, हमारे अंदर बर्दाश्त ही नहीं रही। कोई इंसान अगर हमारी तरफ मुड़ के देखता भी है तो ऐसे अगला बंदा रिएक्ट करता है कि जैसे उसकी आंख फोड़ देंगे। ये क्या प्रॉब्लम है? बर्दाश्त जीरो हो गई है। होता था कम है पहले, जब मैं छोटी होती थी ठीक है, लोगों में बर्दाश्त जरा कम थी। आई एम सॉरी, अब तो जीरो हो गई है बर्दाश्त। तो आपने दो लफ्ज़ रखे आज के मौजू में, एक सब्र और एक अदम बर्दाश्त। अच्छा, इस पर मैंने कुछ उलमा और कुछ सूफिया, कोई मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की अक़वाल को देखा और पढ़ा मैंने। उनका कि सब्र ये होता है कि मुश्किलात में अल्लाह से शिकवा न किया जाए और उसकी रज़ा पर आप राज़ी हो जाएं। और अदम बर्दाश्त का माना ये होता है कि आप मुश्किलात आप पर आई नहीं और आपने आहू फ़ग़ा और शोर शराबा और रोना धोना और रब से शिकवे शुरू कर दिए। ये इसमें फ़र्क है। अब देखिए मैदान करबला को देखिए, सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कौन सी मुश्किल नहीं आई। भूख आई, प्यास आई, औलाद की कुर्बानी आई, सफ़र की सोबतें आईं और आपके जो मुहर्रमात थे उनको किस तरह ले जाया गया कूफा से दमिश्क से फिर वापस किस तरह अंदाज। लेकिन उन्होंने कोई शिकवा शिकायत किसी एक मकाम पर नहीं किया, बदुआ तक नहीं थी, बदुआ भी नहीं, वरना हम तो चलते फिरते कितनी बदवाएं, अल्लाह माफ़ी थे, तौबा इस्तग़फ़ार,
मुंह से कितनी दफा इसका इसका उसको ये हो जाएगा, बर्बाद हो, मैंने कितनी दफा सुना है, गर्क हो जाए। मैं हैरान होती हूँ कि भाई क्यों अगले ने चले आपको पानी नहीं टाइम पे दिया या खाना नहीं टेबल पे आया तो हम बदवाएं देना शुरू कर देते हैं, और जब हमारे साथ एक्चुअली कुछ हो भी नहीं रहा होता। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पानी लेट हो गया घर में, खाने पर लड़ाई और यहाँ तक कि तलाक़ें हो जाती हैं, ये दर हकीकत एक तरबियत की कमी है। तरबियत की कमी है कि जब आप घर में, मैं थोड़ा सा इस पर बात करके फिर उधर, कि घर में जब माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत अपनी ज़ुबान से भी करें और अपने अमल से भी करें तो फिर बच्चों में भी सब्र और बर्दाश्त पैदा होगा। जब मियाँ और बीवी छोटी छोटी बातों पर आपस में उलझेंगे और आपस में लड़ेंगे, आपस में इख्तिलाफ पैदा करेंगे, घर के माहौल को अमन से जंग की तरफ ले जाएंगे, तो फिर बच्चों में भी वो सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। और इसलिए तो किसी मुफक्किर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दे देता हूँ। क्योंकि आपकी बात मैंने कंटिन्यू करनी है, लेकिन क्योंकि ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद वापस आऊँगी। कुछ सवालात भी हमारी ऑडियंस ने करने हैं और ऑफ कोर्स हमने इस गुफ्तगू को भी कंटिन्यू करना है। अलामा जवाद, आप बात कर रहे थे, हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, अपनी बात मुकम्मल करें क्योंकि फिर हम ऑडियंस के सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अब आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत रिसालत के मकासद है, तो उसमें यह है कि युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। तालीम के बाद तज़किये की बात है। तज़किये का माना होता है तरबियत। अब जो घरेलू तौर पर जब आप बच्चों में बर्दाश्त और सब्र उनको समझाएंगे तो वो फिर माशरे में जब बाहर निकलेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज पर जाएंगे, रोड पर चलेंगे, किसी और जगह जाते हैं, तो उनके रवैये में वही कुछ होगा जो उन्होंने घर से सीखा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ माँ बाप ये होता है कि ख़ुद अदम बर्दाश्त से सारी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारे बच्चों में बड़ा सब्र हो, बड़ा बर्दाश्त हो, बड़ा तहम्मुल हो। लिहाजा मैं ये दावत देना चाहता हूँ माँ बाप को कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि सबसे पहली जो आपकी तरबियत गाह है वो माँ की गोद है। बिल्कुल सही। लिहाजा माँ की गोद और बाप की नज़र, जब ये सब्र और बर्दाश्त के साथ अपने बच्चों की तरबियत करेंगे तो एक वो कौम तश्कील पाएगी जिसमें सब्र भी होगा, बर्दाश्त भी होगा। अब हम बढ़ते हैं ऑडियंस के सवालात की तरफ। हेवन पर्ल ब्यूटी क्रीम, आप भी दुनिया के खूबसूरत लोगों में से एक हैं और उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे हमारे उन ऑडियंस मेंबर से जो सवाल करेंगे। तो जी, पहला सवाल कौन करना चाहेगा? जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब खान है और मेरा सवाल ये है कि मुआशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जो मुआशरे में अदम बर्दाश्त बढ़ रहा है इसके असबाब क्या है। एक तो इसका सबब ये है कि जो मुआशरे में नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, जब मुआशरे में देखा जाता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और उसे अदल नहीं उसके साथ हो रहा, उसे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाता है। और बस औक़ात ये है कि मुआशरे के अंदर हम देखते हैं कि गुर्बत की बिना पर या और मुआशरती कुछ बुराइयों के बिना पे अदम बर्दाश्त का सबब बन रहा है कोई शख्स। इसी तरह मैं कहूँगा, मुआशरे में अगर हम बर्दाश्त को फिर रिवाज देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अदल को परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। हमें मुआशरे से गुर्बत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मुआशरे के अफराद को तालीम और अच्छी तरबियत देने की ज़रूरत है। और उसमें सबसे खूबसूरत जो चीज़ हमारे काम आ सकती है वो नरम मिजाजी है। यानी अगर हर फ़र्द अपने अंदर ये खुसूसियत तो पैदा कर सकते हैं ना कि हम दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बात करें। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि फ़बिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, कि अल्लाह की रहमत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज हैं। वलाउ कुन्ता फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, कि अगर आपके मिजाज में सख्ती होती, तुंदी होती, संग दिली होती तो लोग आपके पास से मुंतशिर हो जाते। यानी जो इंसान के करीब लोगों को करती है चीज़ वो नरम मिजाजी है। तो हमें नरम मिजाजी को अपनाना चाहिए और मुआशरे के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं उसके लिए हमें गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह जो मुआशरे के अंदर हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि लोगों के अंदर अच्छी तरबियत परवान चढ़ाएं ताकि अच्छे अफराद हमें मुआशरे में मुहैया आ सकें। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने पहले सवाल पूछा था उनको हेवन पर्ल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एनी है। मैं ये सवाल है कि आज हमारी फैमिली में एक शख्स है, वो अपनी बीवी को बहुत मारता है। जब उससे पूछा जाए तो वो कहता है कि मैं गुस्से में था, मुझे पता नहीं चला। तो इस हवाले से हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि ये एक एक्चुअल फैक्ट है कि
जो इंसान हाथ उठाता है या इस तरह की चीज़ करता है, जब उनसे सवाल करो तो आगे से रिस्पॉन्स ही आता है कि मैं क्या करूं, मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। तो फिर कंट्रोल नहीं होता तो फिर कोई आपका गला घोट दे और आप ख़त्म हो जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, तो अगला कहे मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो फिर लोग फिर जेल क्यों जाते? इसी का नतीजा है, पिछले दिनों फेसबुक पर एक बड़ा ट्रेंड बना था कि एक मर्द ने अपनी बीवी को थप्पड़ मारा और उसने फायर मार दिया। जब आप जुल्म और तशद्दुद हद से बढ़ा देते हैं तो फिर उसके नताइज बिल्कुल ठीक नहीं निकलते। अब वो जो मर्द मर गया तो वो बाप के सहारे से, साए से उसकी औलाद महरूम हो गई। शरई तौर पर हरगिज़ खामद को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाए। कुरान पाक में रब्बुल आलमीन ने बड़ी वजाहत के साथ फरमा दिया है कि अगर आप आपस में बाहमी तफाहुम के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकते तो फिर रब्बुल आलमीन ने जहाँ दो इंसानों को जोड़ने के लिए निकाह का एक बंधन रखा है, वहाँ पर उनको एक दूसरे से अलग होने के लिए तलाक़ का एक रास्ता दिखाया है। और कुरान पाक में है कि तुम या तो मोहब्बत और प्यार से इस रिश्ते को बाकी रखो, और अगर मोहब्बत प्यार से रिश्ते को बाकी नहीं रख सकते तो तसरीहुम बिइहसान, तो फिर तुम आज़ादी इख्तियार कर लो, नाराकशी कर लें। बिकॉज देखें, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो फिर आप किनाराकशी कर लें। बिकॉज अल्टीमेटली उस बेचारी बच्ची की क्या गलती है जिसको मार मार के उसका भुरकस निकाला जा रहा है, और हर बात पे उसे कहे वो कितना को बर्दाश्त और सब्र पैदा करे। देखें, आप जहनी तौर पे अपने अंदर कितना को सब्र पैदा कर सकते हैं। एक पॉइंट आता है कि दिमाग के भी पटाखे उड़ जाते हैं, तो एक स्टेज के बाद तो वो मामला बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जा सकता है। इसके साथ क्योंकि हम रियासत में एक रहते हैं, इसमें रियासत भी बड़ा किरदार अदा कर सकती है। और कुरान पाक में वैन खिफ्तुम शिकाका बैनहुमा फबअसू हकम मिन आलिही व हकम मिन आलिहा, जब इख्तिलाफ हो तो दोनों तरफ से हकम को बिठा दें और हकम फैसला करें। अगर हमारी रियासत भी इस घरेलू तशद्दुद को रोकने के लिए सही कानून साजी करे और फिर सही कानून पर निफाज करे तो इस घरेलू तशद्दुद को हम किसी हद तक रोक सकते हैं। जहाँ तालीम और तरबियत की ज़रूरत है वहाँ उसके साथ कानून बनाना और कानून भैया के निफाज की कानून भी बने ज़रूरत हुए है। हैं, आप थप्पड़ भी नहीं मार सकते, कानून बने हुए हैं, वो इम्प्लीमेंट भी किए जाते हैं। मसला पता है क्या, कि घर वाले जो हैं, जैसे सास ने कहा पुत्र रहने दे, पुत्र छाड़ दे, मैं सदके मेरी बेटी, कुछ नहीं होता। आई एम सॉरी, अपने घर वाले घूम के कहते हैं तू जा के बता पुलिस को, तू देख हम तेरा क्या हाल करते हैं, फिर तेरा जनाजा ही वापस आएगा। आई एम सॉरी भैया, रियासत कमज़ोर है ना सर, सोसाइटी के मसले हैं वो ये। रियासत से ही सोसाइटी से रियासत बनती है ना। बिल्कुल, but the रियासत कमज़ोर है। अब अगर फ़र्ज़ करें, क्योंकि देखिए लॉज हैं, मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब ये सारे लॉज इंप्लीमेंट हुए तो मेरे जैसे बहुत से लोग बहुत खुश हुए कि ये कानून बन गए हैं, और अब इनके ऊपर अगर आप शिकायत लगाएं तो प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, पुलिस इन्वॉल्व होती है, माहिर नफ्सियात इन्वॉल्व होता है, प्रॉपर ये मामलात होते हैं एज पर द लॉ। लेकिन मसला ये है कि वो बेचारा इंसान कानून तक पहुंच तो पाए, उसको पहुंचने ही नहीं दिया जाता, और अक्सर बच्चियों को मारने के बाद घरों में बंद कर दिया जाता है कि अब ये बाहर ना निकल सके, इसने शिकायत लगा दी, कोई फोटो खींच के किसी को दिखा दी तो मसला पड़ जाएगा। खैर, आज से 10 साल पहले बहुत ज़्यादा वायलेंस था घरेलू, लेकिन अब क्योंकि ख़वातीन की और जो मज़लूम ख़वातीन हैं घरेलू तशद्दुद के शिकार होते हैं उनकी बड़ी जल्दी सुनी जाती है और उनके लिए कोर्ट भी बड़ी जल्दी फ़ैसला करता है। इसी चीज़ को, अदल को फौरी मुहैया करने के अगर निज़ाम को मुतहर्रिक किया जाए तो बाकी ख़राबियों के साथ ये ख़राबी भी ख़त्म हो सकती है। और एक और सवाल हम लेंगे, हेवन पर्ल की तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। थैंक यू फॉर आस्किंग अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अब हमारे एक प्यारे भाई भी हमारे साथ हैं, वो भी सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैगम सदीक़ और मेरा सवाल ये है कि हमारे बच्चों के अंदर भी जो है वो तसादुम और अदम बर्दाश्त की कैफियत बहुत ज़्यादा है, तो मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम बताना पसंद करेंगे कि इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल सही अलामा साहब, वही वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने एक चीज़ की तरफ इंडिकेशन की। देखिए, बचपन में अगर आप बच्चे को सब्र और बर्दाश्त का एलिमेंट सिखा देंगे तो आगे जाके वो इतना वायलेंट और अग्रेसिव आदमी नहीं बनेगा या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होएगा। अब देखिए, आजकल के बच्चों में ज़्यादा अदम बर्दाश्त पाया जा रहा है। उसकी पहली वजह क्या है, हम बचपन से ही बच्चे को जब एंड्रॉयड मोबाइल या टैबलेट दे देंगे और वो वहाँ पर ऐसी वीडियो गेम्स खेलेगा जिसमें मार धाड़ है, कानून तोड़ने की बातें हैं और वो फायर्स कर रहा है, तो बच्चे के जहन पर भी ये असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से वो अमली ज़िंदगी में भी वो रिएक्शन देने की कोशिश करता है।
اور دوسری وجہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے بچوں کے اندر عدم برداشت کیوں ہے؟ ہم انہیں یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو مشغول کرنے کے لیے بجائے والدین اپنی تربیت کا کوئی کردار ادا کریں، انہیں کارٹون لگا کر دے دیے، انہیں موبائل یا ٹیبلٹ پکڑا دیا۔ نہیں، جیسے پہلے بچوں کے لیے کچھ جسمانی سرگرمیاں ہوتی تھی، آؤٹ ڈور گیمز ہوتی تھی، بچوں کو دوبارہ وہی ایک زندگی کی طرف لوٹانا ضروری ہے۔ جب تک بچہ جسمانی طور پر ورزش نہیں کرے گا، کوئی کھیل نہیں کھیلے گا، اس کا ذہن ان چیزوں میں مشغول نہیں ہوگا، تو ظاہری بات ہے کہ جب وہ ہارمونز جو اسے ریلیکس کرتے ہیں وہ نہیں خارج ہوں گے تو کیسے ممکن ہے کہ ایک بچہ اس کیفیت سے باہر نکلے؟ اب صبح سے شام تک اسے ہاتھ میں موبائل اگر اینڈرائڈ یا اسے ٹیبلٹ پکڑائے رکھے اور اس کے بعد آپ کہیں کہ اس کی ذہنی کیفیت باقی بچوں جیسی ہوگی، نہیں۔ تو علامہ صاحب وہی بڑی بات ہے نا جو آپ نے ابھی کچھ لمحے پہلے کی کہ بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گھر میں جو بچہ دیکھے گا وہی کرے گا۔ ایک یہ ڈیوائسز گیجٹس بچوں کو پاگل کرتی ہیں، دوسری بات ماں باپ بھی جو بار بار اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرے، اور پھر جب وہ عدم برداشت ہے تو بچے دیکھ کے بھی عدم برداشت ہوتے ہیں۔ یہ ایک فیکٹ ہے ویورز کہ وائلنس کی جو ہم نے ارلیئر بات کی، جو بچہ وائلنس دیکھتا ہوا بڑا ہوتا ہے نا وہ یا تو آگے وائلنٹ ہو جاتا ہے یا وہ وکٹم بن جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی طور پہ بات بار بار پروو ہو چکی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں اس سائیکل کو توڑنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ برداشت اور پیشنس اپنے بچوں میں بھی پیدا کریں، اور اس عمر پہ بھی اگر ہو سکے تو اپنے آپ کو بھی آلٹر کریں۔ بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کی اس گفتگو کو ہم کنکلوڈ کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے اتنا واسٹ ٹاپک ہے، ہم 50 دفعہ بھی اس پہ نشست رکھ لیں تو گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن کنکلوژن کی طرف بڑھنا ہے۔ جی علامہ صاحب۔ پروگرام میں ہم نے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی ہے، اس میں یہ کہ عدل ہونا چاہیے اور مساوات ہونی چاہیے، غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ چیزیں عدم برداشت پیدا کرتی ہیں، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا اور تجربہ بھی ہے کہ گاڑی پر اگر کہیں سڑک کے اوپر کہیں رش لگا ہوا ہے تو اتر کے جب دیکھا تو پتہ کیا کہ بھئی ایک گاڑی والا جو ہے وہ ایک رکشے والے کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، کس لیے کہ اس نے رکشہ میری گاڑی کو ہٹ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر نہ غربت ہے، نہ افلاس ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، یہاں جو عدم برداشت ہے وہ ہے احساس برتری کی وجہ سے۔ یہاں جو یہ جو ہو رہا ہے عدم برداشت، یہ رعونت و تکبر کی وجہ سے ہے۔ اتنی بڑی جیپ ہوتی ہے، بیچارے رکشے والے سے چلو ہو گئی غلطی معصوم سے، تھکا ہارا کچھ ہو گئی، رکشے والے کو پکڑ کے مارنا اور اسے کہنا کہ دو میرے پیسے۔ او بھائی اگر وہ رکشہ چلا رہا ہے تو وہ کہاں آپ کی گاڑی کے 50,000 60,000 روپے دے گا ٹھیک کرانے کے؟ صرف صدقے سمجھ کے چھوڑو، جہاں یہ حقیقت ہے کہ غربت، افلاس اور ٹینشن سے بھی عدم برداشت پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اس قسم کے جب واقعات دیکھے جاتے ہیں تو ان واقعات کو دیکھنے کے بعد ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہمارا احساس برتری، ہمارا مالدار ہونا، ہمارا خوشحال ہونا، یہ تکبر و رعونت پیدا کر دیتا ہے، اور اس تکبر و رعونت پیدا ہونے کی وجہ سے معمولی سے گاڑی کے نقصان پر ہم ایک انسان کو سر راہ کھڑے ہو کر ذلیل بھی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں اور پیٹتے بھی ہیں۔ لہٰذا متوازن انسان اسلام بنانا چاہتا ہے کہ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو صبر کر، اور اگر تیرے پاس کچھ ہے پھر اس وقت بھی صبر کر تاکہ تو کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ جی علامہ صاحب۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے انسان کو اپنی حقیقت اور حیثیت کو نہیں بھولنا چاہیے، اور پھر انسان کو اپنے انجام کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اسی کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے جب ان پر کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت کو دیکھ لے کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا ہوں اور میرا انجام کیا ہونا ہے، تو انسان صبر بھی کر لے گا، برداشت بھی آ جائے گی، جب اسے اپنی ذات کو پہچاننا ضروری ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے ہمارے بہت ہی اسپیشل شو کا حصہ بننا، کیونکہ ایک تو آج کے ٹاپک پہ بھی ہم نے بات کی، رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور پھر 23 مارچ کے دن کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں۔ اینڈ ویورز، یہی ساری چیزیں ہمارے اندر اپلائی کرنی چاہیے جو ابھی ہمیں ایڈوائس دی، جو ہمیں گائیڈنس دی ہمارے اسکالرز نے، کہ اگر ہم اپنے آپ کو ایک
पॉजिटिव इंसान बनाएंगे तो हम एक अच्छा सिटीज़न भी बन जाएंगे और अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो 23 मार्च से रिलेटेड गुफ्तगू शुरू होगी ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक से पहले हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत ही प्यारे भाइयों ने, महबूब फरीद अकरम खान कवाल, फरीदी ब्रदर्स हमारे साथ हैं। इनका कवाल घराना हज़रत बाबा फरीद के दरबारी कवाल की भी हैसियत रखता है और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ये भांजे भी हैं।